लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात है, अब कहते हैं ना, तुम जो बार बार सोचो, बार बार सोचोगे तो वो तुम्हें प्राप्ति होगी। जैसे तुम बार बार सोचो, जो ये विदेशी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विदेश वालों का ये शब्द है, इंग्लिश शब्द है, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम आत्मा की बात करें, आत्माओं का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम आत्माओं की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मनुष्य आत्मा जो है, अगर आत्मा पावरफुल है, जिन्हें आत्मा में शक्ति है, तो उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है। मगर आत्मा में शक्ति नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कोई मनुष्य आत्मा चाहती कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पूरी माला लेके फेरता रहता है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी बोलने से या सोचने से उसको गाड़ी नहीं मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हो आत्माओं का होता है, पावर तो आत्मा की होती है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आत्मा में पावर आएगी, तब आत्मा में संकल्पों में शक्ति आएगी, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ना। अब आत्माओं में संकल्प शक्ति कब आती है? तो तुम्हारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तुम्हारे संकल्प पूरे कब होते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आत्मा में शक्ति आए तो ही तुम्हारे इच्छाएं पूरी होती है। बाकी तुम पूरी जिंदगी रट लगाते हैं, बचपन से ही सोचते हैं मेरे लड़का डॉक्टर बनेगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनेगा, ये बचपन से ही माँ बाप भी सोचते रहते हैं, सब सोचते रहते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। कई जिंदगी की तपस्या होते होते वो डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर की में इंजीनियरिंग में प्रवेश भी मिल जाएगा, मगर वो सफल नहीं होगा, फेल होता जाएगा, फेल होता जाएगा, फेल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं है, आत्माओं में पूरा जो करने की शक्ति नहीं है। नहीं तो सभी आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी मानते था, सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बन जाते, मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट क्यों 2-3%, 4% ही है? क्यों बार बार फेल हो जाते हैं? क्या उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम है? पूरी जिंदगी रट लगाता है, बचपन से सीए बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, बचपन से ही बच्चों को आज एक लक्ष्य दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं करता है? आत्माओं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बच में हर कोई आजकल बचपन से ही हर कोई आत्मा चाहती मेरे पास घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये चाहिए, ये चाहिए। भौतिक संपत्तियों के लिए हर कोई आत्मा सोचती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बार बार दिन में 100 बार, कई बार सोचती रहती है। ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ काम नहीं करता। मगर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य करने के लिए आत्मा की पावर चाहिए, आत्मा के अंदर संकल्प शक्ति चाहिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य कब संपूर्ण होता है? जब आत्मा में पावर आती है, संकल्पों में शक्ति आती है, तब वो संकल्प पूरा हो जाता है, तब वो प्राप्ति हो जाती है। एक नेचुरल लॉ है, आत्मा का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ सोल, लॉ ऑफ संकल्प शक्ति। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ संकल्प शक्ति होना चाहिए, थॉट पावर। तो लॉ ऑफ थॉट पावर कहाँ से आएगा? संकल्प शक्ति कहाँ से आएगी? तुम्हारे संकल्पों में पावर आत्मा आएगी तो अल्टीमेटली आत्मा में से ही आएगी ना। कोई भी पावर, मनुष्य की पावर अल्टीमेटली आत्मा में से आएगी। अब आत्मा की शक्ति कैसे निखारोगे? आत्मा के ऊपर तो कई आवरण चढ़े हुए, आत्मा ऊपर इतने आवरण चढ़े कि उसकी आत्मा की शक्ति तो बाहर इतनी नहीं आती, थोड़ी 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 ना के बराबर आत्मा की शक्ति रिलीज होती है, कई आवरण पार कर करके धीरे धीरे धीरे। आत्मा के ऊपर एक आवरण है जिसको लाइट के ऊपर हम माइट कहते हैं। माइट के आवरण के ऊपर पहला आवरण में आत्मा में थोड़ा पावर है, जिसके दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, चौथा आवरण, तो जो कई आवरण चढ़े हुए हैं। अनेक जन्मों से आत्मा जन्म मरण के चक्र में जब आत्माएं आती हैं तो कई आवरण चढ़े हुए होते हैं। अब वो आवरणों को भेद करके आत्मा की एनर्जी चाहिए, तब संकल्पों में शक्ति आएगी। जब संकल्पों में शक्ति आएगी तब तुम्हारे संकल्प पूरे होंगे, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसलिए आत्मस्वरूप हो जाए, मैंने कई बार बोला है, अगर आत्मस्वरूप हो जाओगे, आत्मा की पावर रिलीज होगी और परमात्मा योग बल के द्वारा ही आत्मा की पावर ऊपर से आती है। पहले तो आत्मा की पावर परमात्मा से आती है। परमात्मा से जो पावर आती है, आत्मा की
पावर तो पहले जागती नहीं है, मगर आत्मा का दिया जलाने के लिए जो दूसरा दिया चाहिए वो परमात्मा का पावर का दिया है। वो परमात्मा से कनेक्शन होगी तो परमात्मा के कनेक्शन से जो परम लाइट आएगी वो धीरे 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 करके आत्मा परमात्मा का योग जितना बढ़ेगा इतनी संकल्पों में शक्ति आएगी। आत्मा की रिलीज ऊपर से, आत्मा से, तुम्हारी आत्मा की पावर तो आवरणों में दबी है, तुम्हारी आत्मा का पावर रिलीज नहीं हुई है अभी। तो परमात्मा की पावर से तुम अपने संकल्प शक्ति आई है, परमात्मा की पावर से ही संकल्प शक्ति आई है। अब जब परमात्मा की पावर से संकल्पों में शक्ति आती है तो तुम्हारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। कई बार ज्ञान मार्ग में आत्माएं, हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग है तो कई आत्माएं निराकारी स्टेज का अनुभव थोड़ा थोड़ा करती हैं तो उसके परमात्मा से कनेक्शन करती हैं। ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद के कला के परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करती है तो बुद्धि बेहद के कला के परम धाम तक जाती हैं आत्माएं। तो बुद्धि जब बेहद की कला के परम धाम में जाती है तो बुद्धि उपराम हो जाती है, नष्टोम हो जाती है, इच्छा मात्र अविद्या हो जाती हैं। और बेहद के परम पिता को याद करने से बेहद की कला का पावर का अंश मात्र भी थोड़ा आ जाता है तो उसके संकल्पों में पावर आ जाती हैं। और संकल्पों में पावर आत्मा में आती हैं तब आत्मा की स्थूल इच्छाएं, पहले पड़ी हुई थी इच्छाएं पूरी हो जाती, स्थूल इच्छाएं, स्थूल इच्छाएं, कई पुरानी इच्छाएं पड़ी होती हैं, कई जन्मों की भी इच्छाएं पूरी होती हैं, अनेक जन्मों की इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जानी है। तो आत्मा में जब पावर आती है, परमात्मा के कनेक्शन से, योग बल से आत्मा में जब पावर आती है तब पहले पहले तो आत्माओं की जो अभी की इच्छा है, बहुत मन में इच्छा है, बहुत दृढ़ इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो धीरे धीरे वो सूक्ष्म में इंतजाम शुरू हो जाता है। सूक्ष्म में वो संकल्प की शक्ति ओरा में आती है, ओरा से वायुमंडल में स्प्रेड और होती है और इनकी शक्तियों धीरे धीरे डेवलप होकर गाड़ी का इंतजाम हो जाता है और उसको गाड़ी मिल जाती है। अब गाड़ी भी उनको चाहिए, भी मुझे चाहिए 1 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी चाहिए, मगर आत्मा की संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है। आत्मा में पावर इतना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं है, संकल्पों में शक्ति नहीं है। तो उसको चाहिए 50 लाख की गाड़ी मगर मिलेगी 5 लाख की गाड़ी। उसको 5 लाख की गाड़ी से ही संतोष मानना पड़ेगा। वो लाख कोशिश कर ले, अब 5 लाख, क्योंकि ये भी पहले उसके भाग्य में तो गाड़ी थी ही नहीं, 5 लाख की भी गाड़ी नहीं थी उसके भाग्य में, मगर जबरदस्ती उसने परमात्मा को याद किया, बहुत परमात्मा को याद किया और आत्मा में संकल्प शक्ति आई, संकल्पों में पावर आई, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां जागृत हुई, उसकी संकल्पों में पावर आई, थॉट ऑफ पावर हुआ। तब धीरे धीरे करके बहुत समय के अंत में उसको एक छोटी सी गाड़ी मिल जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे अनेक अनेक इच्छाएं धीरे 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 बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद आत्माओं में शक्ति आती है और पावर होता है और इच्छाएं पूरी होती है। मगर योगी भी क्यों भोगी बन जाता है? क्योंकि योगी की पहली अंदर तो वासना भरी पड़ी है, ऊपर ऊपर का वो वासनाओं पूरी करने के लिए, वासनाएं माने इच्छा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो परमात्मा की ओर जाता है और ज्ञान मिलता है तो आत्मा परमात्मा का थोड़ा कनेक्शन होता है, थोड़ा योग लगता है, थोड़ा योग करता है, थोड़ी कुछ पावर आ जाती है और थोड़ी कुछ पावर आने से अपनी अंदर पड़ी हुई वासना इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर वो ज्ञान छोड़ देता है, कहते हैं माया ने उसको पकड़ लिया, ज्ञान में से निकल जाते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत आत्माएं बहुत चलेगी, हम परवाह नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। हमें पता है कि जब थोड़ा ज्ञान मार्ग में चलता है, थोड़ा आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, थोड़ी पावर मिलता है तो उसकी वासनाएं इच्छाएं उसको खींच लेती हैं, वासना इच्छाएं उसको माया में खींच लेती है और उसको वासना इच्छाएं पूरी हो जाने से वो वहाँ खुश रहता है, क्योंकि आत्मा की इच्छा कैपेसिटी वहाँ तक है, इससे आगे वो निकाल नहीं सकता। इसलिए फिर योगी भोगी बन जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी योगी को भोगी बना देता है जब आत्माओं में पावर आती है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు బాపూజీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఆకర్షణ సిద్ధాంతము, నియమము గురించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదము. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేటువంటి విషయము
ఇది ఇంగ్లీషు సంబంధించిన మాట. దీన్ని మాటి మాటికి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఒక వస్తువు కావాలి, పలాంది కావాలి అని ఆలోచిస్తే మీకు లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని, ఒక నియమాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఏ విధంగా మీరు ఏదైనా సరే మాటి మాటికి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుందా? అట్రాక్షన్ అనేటువంటి విషయము ఇంగ్లీష్ సంబంధించింది ఈ వర్డ్. కానీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఒక ఆత్మ గురించి సంబంధించింది. ఆత్మకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉన్నది. మనమందరం కూడా ఆత్మలము. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యొక్క విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటే ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. నా ఆత్మలో శక్తి ఉంది. ఎవరి ఆత్మలో అయితే శక్తి ఉంటుందో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పవరు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అనగా మనము మన యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపం మీద అట్రాక్షన్ అయ్యి, మనం ఆది అనాది పరం లైట్ స్వరూపం, మూల స్వరూపం మీద అట్రాక్షన్ అయితే దాన్ని మరలా మనం తిరిగి పొందగలుగుతాం. అది మీదే కాబట్టి, ఆత్మదే కాబట్టి. అదేవిధంగా పరం లైట్, పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు తోటి కనెక్షన్ జోడించి నాకు ఆ పవర్ వస్తుంది అని ఆయన్ని అట్రాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడి నుండి పవర్ వస్తుంది. ఇక లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది స్థూలమైనటువంటి వస్తు వైభవాలకు ఆకర్షితమైనటువంటి విషయం కాదు. మానవులు ఏదన్నా కావాలని కోరుకుంటే అది కావాలి అంటే అదొక కోరికలాగా అవుతుంది. సపోజ్ నాకు కారు కావాలి, నాకు బిల్డింగ్ కావాలి, మరి మాల తీసుకొని జపం చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, వచ్చేస్తుందా? మరి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే కర్మ సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఎట్లా వస్తుంది? నువ్వు చేస్తే, కష్టపడితే, సాధిస్తే అది నీకు లభిస్తుంది. నోటితోటి అంటంతో, ఆలోచించడంతో బండ్లేమి వచ్చేసాయి, కార్లేమి ఉత్పత్తి కావు. బిల్డింగ్లో అదంతా అదే గారడి మాయ మంత్రంగా అది బయటికి రాదు. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే వాస్తవంగా ఏ ఆత్మల్లో అయితే పవర్ ఉంటుందో ఆ పవర్ తోటి వాళ్ళు సాధించగలుగుతూ ఉంటారు. ఈనాటి ప్రస్తుత సమయంలో మానవులకి సంకల్పాల్లోనే శక్తి లేదు, ఆత్మలో పవరు లేదు. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం పనిచేస్తుంది? ఆత్మ యొక్క సంకల్ప శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మ లోపల పవర్ ఉన్నప్పుడు. ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏది ఆలోచిస్తే, ఏది సంకల్పిస్తే, ఏది అంటే అది జరుగుతుంది. అందుకనే ఇప్పుడు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మ శక్తిని సాధించిన తర్వాత మీరు పొందగలుగుతారు. ఆత్మలో శక్తి వస్తే మీ కోరికలు పూర్తవుతాయి. ఎప్పుడైతే మీరు అదే కావాలి అని జీవితంలో జిద్దు మొండిగా చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, అది చిన్నపిల్లల చేష్టలు అవుతుంది. చిన్నపిల్లలు కూడా అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి చూడండి, నేను డాక్టర్ కావాల్సిందే, డాక్టర్ అవుతాను, ఇంజనీర్ అవుతాను అని అనుకుంటూ ఉంటారు. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఇదే మీకు చెప్తూ ఉంటారు. మరి డాక్టర్ అయిపోతున్నారా? నా బిడ్డలు డాక్టర్ అవుతారు అనగానే ఎట్లా అవుతారు? అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి తపస్సే. జీవితంలో తపస్సు చేసినంత మాత్రాన కూడా డాక్టర్ అనేది కాలేరు. ఇంజనీర్లో ప్రవేశించడం లభించిందనుకోండి, అన్నంత మాత్రాన సఫలత లభించదు. ఎంట్రన్స్ రాస్తారు, సీట్ లభిస్తుంది, డాక్టర్ సీట్ లభించవచ్చు, ఇంజనీరింగ్ సీట్ లభించవచ్చు. అయినా కూడా మరి అక్కడ చదవటం, డాక్టర్ అవ్వటం 5 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన విషయం కదా. మరి దానికి కష్టపడి చదివితేనే కదా అయ్యేది. అదేవిధంగా చాలామంది కూడా చార్టర్డ్ అకౌంట్ అవుతాను, సిఏ అవుతాను అనుకుంటూ ఉంటాడు. రిజల్ట్ మరి ఎందుకు? వేల మంది, లక్షల మంది రాస్తే ఒకళ్ళు ఇద్దరు 3%, 4% మాత్రమే పాస్ అవుతూ ఉంటారు. చాలామంది మాటికి ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటారు. మరి వారికి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పనిచేయటం లేదా? జీవితం మొత్తం ఇక సీఏ కావాలి అనుకొని కూర్చుంటది మాత్రాన అవుతుందా?
చిన్నప్పుడు అనుకున్నంత మాత్రాన అవుతారా? అవ్వాలి అవ్వాలి అనుకునేది పిల్లల యొక్క లక్ష్యం. పిల్లలకి లక్ష్యం ఇవ్వచ్చు. అమ్మా నాన్న ద్వారా వాళ్ళకి మంచి మార్గము, ఒక ఉద్దేశము చెప్పడం తప్పేమీ కాదు. కానీ అది పని చెయ్యాలి అంటే, అది మీరు పొందాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు ప్రయత్నం చేయాలి, చదువుకోవాలి, పాస్ కావాలి, అటెన్షన్ పెట్టాలి, సమయాన్ని దానికి కేటాయించాలి. అప్పుడే కదా మరి అది పనిచేసేది. ఈనాటికి కూడా పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి మరి ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా ఎక్కడ వస్తూ ఉన్నాయి? భౌతిక సంపత్తి కోసం ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. మాటి మాటికి రోజులో 100 సార్లైనా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పని చేయటం లేదన్నట్లే కదా. ఒకవేళ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పని చేయటం కోసం మరి వాళ్ళు దీక్ష తీసుకుంటే ముందు ఆత్మలో పవర్ నింపుకోవాలి, ఆత్మలో సంకల్ప శక్తి కావాలి. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కార్యక్రమం అప్పుడు సంపూర్ణమవుతుంది. ఆత్మలో పవర్ వస్తే మన బుద్ధిలో పవర్ వస్తుంది, సంస్కారాల్లో పవర్ వస్తుంది, సంకల్పంలో కూడా శక్తి వస్తుంది. సంకల్పాలు పూర్తవుతాయి. అప్పుడే ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. ఇది ఒక న్యాచురల్ లా, ఆత్మ యొక్క లా. ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక నియమము, సిద్ధాంతము, క్రమశిక్షణ అనేది ఉంటుంది. లా ఆఫ్ సోల్ అనేది ఉంది కదా. ఆత్మల్లో కూడా ఒక నియమం ఉంటుంది. ప్రకృతికి ఒక నియమం ఉంది, సృష్టికి ఒక నియమం ఉంది, మరి ఈ బ్రహ్మాండానికి ఒక నియమం ఉంది. అలాగే సంకల్పానికి నియమం ఉంటుంది. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్తో పాటు లా ఆఫ్ సంకల్ప శక్తి కూడా కావాలి, థాట్ పవర్ కావాలి, విల్ పవర్ కావాలి, మరి సంకల్ప శక్తి కావాలి. లా ఆఫ్ థాట్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ముందు మన యొక్క ఆలోచన విధానం కోసం జ్ఞానం కావాలి. సంకల్ప శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకుంటే ఆత్మలో ఉన్నటువంటి మనసే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలో పవర్ ఉంటే మనసు కూడా పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. మనుషుల యొక్క పవరు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ నుండే కదా వచ్చేది. ఈ శరీరం మొత్తాన్ని నడిపేది ఆత్మే. ఆత్మ పవర్ఫుల్గా ఉంటే శరీరం పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఆత్మకు లోనున్నటువంటి శక్తి ఎలా బయటపడుతూ ఉంటుంది? ఆత్మ పైన అనేక రకాల ఆవరణలు ఉన్నాయి. ఇవి దేహాభిమానం వల్ల, మరి విషయ వికారాల వల్ల జన్మాంతరాలుగా ఉన్నవి కూడా ఉన్నాయి. ఆత్మ పైన ఎన్ని ఆవరణలు ఉన్నాయి అంటే అది ఆత్మ యొక్క పవర్ని బయటికి రానివ్వటం లేదు. ఇవన్నీ కూడా కప్పేసింది అన్నమాట. మరి ఎప్పుడైతే జ్ఞానంతో అనేక ఆవరణలను తొలగించుకుంటూ ఉంటామో కొద్దిగా అప్పుడు ఆత్మలో శక్తి అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అనేక ఆవరణలను దాటుకొని నెమ్మదిగా ఆత్మ పైన ఒకే ఒక ఆవరణ ఉంటుంది. అదే మైట్. అంటే ఆత్మ నిరాకారిగా ఉన్నప్పుడు లైట్ స్వరూపంగా ఉంటుంది. దానిపైన మైట్ అనేది ఉంటుంది. లైట్ మైట్ కంబైన్డ్ స్వరూపమే నిరాకారి ఆత్మ. మైట్ యొక్క ఆవరణ పైన ఫస్ట్ ఉండేది మరి ఆత్మ కొంచెం పవరు అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. రెండవ ఆవరణ, మూడో ఆవరణ, నాలుగో ఆవరణ, ఇలాగ చాలా ఆవరణలు మరి ఆ మైట్ పైన ఉన్నాయి. ఇది పంచతత్వాలే కానివ్వండి, పరం తత్వాలే కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, అనేక జన్మల నుండి ఆత్మ జన్మ చక్రంలోకి వస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల ఈ ఆవరణలన్నీ ఎక్కినాయి. ఇప్పుడు ఈ ఆవరణల యొక్క భేదం అంటే ఛేదన చేస్తూ ఉంటే ఆత్మ యొక్క ఎనర్జీ బయటపడుతుంది. ఎప్పుడు ఛేదించగలము అంటే మీరు ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర్ తోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడు ఆ హైయెస్ట్ పవర్ లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ నుండి పవర్ ఏదైతే వస్తుందో అది తప్పకుండా మీ దగ్గరికి పవర్ అనేది ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏదైతే పవర్ పొందుతూ ఉన్నారో ఆ పవర్ అనేది పొందాలో, ఆత్మలో రిలీజ్ అయితే చేసుకోవాలో అది వస్తుంది. ఆత్మ పవరు పైనుండి వస్తుంది. ఆత్మకు ఫస్ట్ ఆత్మ పవర్ఫుల్గా కావటానికి పరమాత్మ తోటి కనెక్షన్ ఒకటి ఉండాలి. పరమాత్మ నుండి పవరే ఆత్మ లోపల పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలో ఛేదించి ఆత్మలో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మలో పవర్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఈ ఆవరణలు కొంచెం తొలగిపోతాయి.
ఆత్మ దీపము వెలిగించటం అనేది ఇంకొకటి. ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించుకోవాలి. అది పరమాత్మ యొక్క పవర్ గల దీపం. పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ ఉంటే పరమ లైట్ అనేది వస్తుంది. ఆత్మ పరమాత్మల యోగం ఎంతెంతగా పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతంతగా సంకల్ప శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో సంకల్ప శక్తి వస్తుందో ఆవరణలు లోపల అణచబడిపోయినటువంటి ఆత్మ బయటికి పవర్ తోటి వస్తుంది. అప్పుడు పవర్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. లేకపోతే ఆత్మలో ఉన్న పవర్ రిలీజ్ చేయదు. ఇప్పుడు పరమాత్మ పవర్ తోటి మీ సంకల్ప శక్తి వస్తుంది. పరమాత్మ పవర్ తోటి సంకల్ప శక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ సంకల్పంలో ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుంది. సంకల్పాలకు అతీతంగా అవ్వాలి. ఒకటి, చాలాసార్లు జ్ఞాన మార్గంలో ఆత్మలు కూడా మరి నిరాకారి స్టేజ్ని అనుభవం కొద్ది కొద్దిగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ వస్తుంది. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో, బేహద్ కళల పరంధామంలో బేహద్ పరంపిత పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బుద్ధి బేహద్ కళల పరంధామం వరకు వెళుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల తప్పకుండా మరి బేహద్ కళల పవర్ అనేది వస్తుంది. బుద్ధి ఉపరాంగా అయిపోతుంది, నష్టమోహుగా అవుతుంది. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా ఆత్మ అవుతుంది. బేహద్ పరంపితను స్మృతి చేస్తే బేహద్ కళల యొక్క పవర్ అంశ మాత్రం కొంచెం వచ్చినా చాలు, అది తప్పకుండా మీ యొక్క ఆవరణను తొలగించేస్తుంది. సంకల్పాల్లో పవర్ను తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. సంకల్పంలో పవర్ ఉన్నప్పుడే స్థూలమైన కోరికలు పూర్తి అవుతాయి. ఈ స్థూలమైన కోరికలు, పాత కోరికలు ఎన్నో ఉన్నాయనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా అనేక జన్మలు పూర్తి చేసుకుంటూ వచ్చారు. అనేక జన్మల కోరికలు నెమ్మది నెమ్మదిగా పూర్తి కావచ్చు. ఆత్మ లోపల ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో, పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ తోటి, యోగ బలంతో ఆత్మ పవర్ని పొందినప్పుడు మనసు లోపల ఉన్నటువంటి కోరికలు నెమ్మది నెమ్మదిగా తీరిపోతాయి ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి మనసులో కోరికలు చాలా ప్రబలమైనవి. కోరికలకు అంతేముంది, ఒకటి తీరిన తర్వాత ఇంకోటి వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి సూక్ష్మవతనంలో అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మవతనంలో సంకల్ప శక్తి, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఆరా రూపంలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆరాతోటి వాయుమండలంలో స్ప్రెడ్ అయ్యి అవుట్ అవుతూ ఉంటాయి. సంకల్ప శక్తి నెమ్మది నెమ్మదిగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికోసం ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకోవాలో అది మీకు లభిస్తుంది. బండి, కారు లభిస్తూ ఉంది. నాకు కావాలి 50 కోట్ల కారు కావాలి, 50 లక్షల కారు కావాలి అనుకుంటే ఆత్మల యొక్క సంకల్ప శక్తి ఇంత పవర్ఫుల్గా లేదు. ఆత్మలో పవర్ఫుల్గా లేని కారణం వల్ల అసంకల్పాలు పనిచేయటం లేదు. అంటే ఏంటంటే మనుషులు ఉన్నది ఇంత, కోరికలోనూ కొండంత. కొండంత కోరికలు, ఇంత ఆత్మ, ఇంత తక్కువ పవర్ ఏం సాధిస్తుంది? ఇంకా అందుకని 50 లక్షల కారు కావాలి అనుకుంటే 5 లక్షల బండి లభించవచ్చు. 5 లక్షల బండితోటి సంతోషపడాలి. లక్షలు ప్రయత్నం చేస్తే మరి ఆ లక్షలకు తగ్గ ప్రాప్తి, భాగ్యము అనేది కావాలి కదా. వాళ్ళ భాగ్యంలో 5 లక్షలు మాత్రమే రాసి ఉంది. కర్మ సిద్ధాంతం, సృష్టి నియమము 5 లక్షల బండి లభించలేదని కారు, వాళ్ళ భాగ్యము ఇంతే ఉందనుకోవాలి. జబర్దస్తుగా పరమాత్మని జ్ఞాపం చేసి మరి ఆత్మలో శక్తి వచ్చేస్తే, సంకల్పాల్లో పవర్ వచ్చేస్తే, ఆత్మశక్తి జాగృతమైతే పొందొచ్చు అనుకుంటూ ఉంటారు. దీన్ని థాట్ పవర్ అనో, ఆత్మ పవర్ అనో, సంకల్పాల పవర్ అనో అనుకుంటూ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ సమయం వరకు చిన్న చిన్న కోరికలను తీర్చుకుంటూ పెద్ద కోరిక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. అనేక కోరికలు నెమ్మది నెమ్మదిగా మీ తపస్సు చేయటం తర్వాత ఆత్మలో శక్తి వస్తే ఆ పవర్ అనేది పూర్తవుతుంది, వచ్చేస్తుంది, తీరుతుంది అనుకుంటాడు. కానీ యోగి కూడా అప్పుడేమవుతాడు? భోగిగా ఎందుకు కాలేడు? యోగి లోపల వాసనలు నిండి ఉన్నాయి. పైపైన వాసనలు పూర్తి చేసుకోవటం కోసం
కోరికలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కోరికలు పూర్తి అవడంతో పరమాత్మ వైపు వెళ్తామంటారు. జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ ఉంది. కొద్దిగా యోగం చేస్తారు. కొద్దిగా యోగం చేయటంతో పవర్ అనేది వస్తుంది. కొద్దిగా పవర్ రావటంతో ఆత్మ లోపల వాసనలు మళ్ళా పైకి లేగుస్తూ ఉంటాయి. జ్ఞానాన్ని వదిలేస్తారు, మాయకు ఆకర్షితమవుతారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మ వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళ కోరికలు తెలియదు, వాళ్ళు ఏదో అనుకొని వచ్చారు, మాయ వాళ్ళని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయినా కూడా మాకేం పర్వాలేదు అనుకుంటారు. ఎంతోమంది వచ్చారు, ఎంతోమంది వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకని అంటే మాకు తెలుసు, జ్ఞాన మార్గంలో నడవటము అంటే అంత తేలిక కాదు. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అవుతుందో, కొంచెం పవర్ వస్తుందో, వాళ్ళ లోపల వాసనలు, కోరికలు అవన్నీ కూడా లాగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే వీటితోటి మాయ వాళ్ళని లాక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, జ్ఞానాన్ని, పరంపితను, పరమాత్మను కూడా వదిలేస్తారు. ఈ వాసనలు, కోరికలు పూర్తి చేసుకోవటంలోనే వాళ్ళు ఖుషి అయిపోతారు. ఆత్మ కోరికలు కెపాసిటీ అంతవరకే ఉంది, వాళ్ళ ఆత్మ కెపాసిటీ కూడా అంతవరకే ఉంటుంది. ఇక ముందుకు వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భోగి అయి కూర్చున్నారు. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా యోగిని భోగిలాగా తయారు చేస్తూ ఉంది. ఆత్మల్లో పవర్ రావటంతో ఏదో పొందేశాము, వచ్చేస్తుంది, జ్ఞానంలోకి వెళ్తే అదొస్తుంది, ఇదొస్తుంది అని చెప్తారు. అదొస్తుందేమో, ఇదొస్తుందేమో అని వస్తారు, దాంట్లో ఇరుక్కుపోతారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అన్నిటినీ తెలుసుకొని ఏది కావాలో ఏది వద్దో, యోగిగా కావాలా, భోగిగా కావాలా, ఏ సిద్ధాంతాన్ని మీరు అనుసరించి పరంపదాన్ని పొందుతారో నిర్ణయించుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి. బేహద్